اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فعال اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک سادہ سمپل سا ایک نقش لے کر آیا ہوں، ایک تعویذ لے کر آیا ہوں، محبت کا جلانے والا طلسم۔ جی ہاں، یہ جلانے والا ہے اور تعویذ جلاتے ہی آپ کا محبوب آپ کی محبت کے لیے تڑپ اٹھے گا، یہ اس تعویذ کی گارنٹی ہے۔ دوستو، سادہ سا تعویذ ہے اور سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ اس کو مسلمان بھی بنا سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی بنا سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ اس عمل کو کر سکتا ہے، کسی کے لیے منع نہیں ہے۔ سادہ سا تعویذ ہے، میں آپ کے سامنے ہی یہاں بنانے والا ہوں، آپ نے اس حساب سے بنانا ہے۔ بنانے کے بعد آپ نے اس کو 2-3 قطرے عطر کے لگانے کے بعد آپ نے اس کو جلا دینا ہے۔ یہ سارے کا سارا کام آپ کے سامنے ہی ہوگا، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ویڈیوز کو یوٹیوب چینل پر ہی مکمل دیکھیں، اور ساتھ میں ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کریں، اس کا بھی یہی نام ہے عملیاتforall.com۔ اس پر بھی وزٹ کریں، اس پر بھی بہت سے عملیات، تعویذات اور وظائف موجود ہیں، اس کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی سبسکرائب بھی کریں اور لائکس بھی کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے نقش کی جانب، جو میں آپ کے سامنے ہی بنانے والا ہوں۔ انتہائی آسان ہے، یہ دیکھیں، یہاں سے ہم اس کو شروع کرنے والے ہیں۔ یہ تا لکھا ہے میں نے، اس کو ہم لے جائیں گے آگے اور اس کو آگے یہاں جا کے تاہا کر دیں گے۔ یہ اس کا پہلا کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو لینا ہے یہاں سے، یہی تاہا ہم لے کے چلیں گے اور ایسے جا کے اس کو یہاں تاہا کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے آئیں گے، اس طرح سے لیں گے اور تاہا کو لے کے چلیں گے اور یہاں جا کے اس کو بھی ایسے ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس طرف سے ہم لیں گے تاہا اور یہاں تاہا مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارا درمیان میں ایک باکس بن گیا جس میں ہم نے اپنا تعویذ لکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اوپر جو کچھ لکھنا ہے، توئے توئے اور توئے، یہ 3 مرتبہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں ہم نے 3 مرتبہ عین لکھنا ہے، اور عین کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ یہ لکیر جو ہے یہ درمیان میں اس کی آ جائے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایسے ایسے اور ایسے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ گراف مکمل آپ کے سامنے موجود ہے، دیکھ لیں۔ اب اس کے اندر ہم نے اپنا تعویذ لکھنا ہے، ہم جو عبارت لکھنی ہے، جو عظیمت لکھنی ہے، وہ اس کے اندر لکھی جائے گی۔ اب میں شروع کرتا ہوں۔ یہ ادکت میں نے لکھا ہے، وا اخذت فلاں بن فلاں۔ یہاں تک ایک لکیر ہماری مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد علا حب فلاں بن فلاں۔ یہ میں لکھ لوں مکمل ایک دفعہ آپ کے سامنے، پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا۔ بالمحبت ول، یہ یہاں سے ہے، اس کے بعد آگے یہ فے ہے، اس کے بعد 2 مرتبہ کاف آئے گی اور اس کے بعد یہ تے لفتہ اس طرح آ جائے گا۔ یہ ولصف کا اس طرح کا یہ لفظ بنتا ہے۔ یہ یہاں آپ کی عبارت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے جو الفاظ ہیں وہ ہے الاجل الاجل الاجل
अलसा, 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 ये 3 मरतबा लफ्ज़ लिखे जाएंगे। उसके बाद अलवहा, 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 ये लफ्ज़ तीन दफ़ा हो गए सारे। अब ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया, तावीज़ मुकम्मल हो गया। अब ये जो ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में मैंने फलां बिन फलां लिखा है, इस जगह पे आप अपना नाम लिखेंगे। अपना नाम अगर आप मर्द हैं, बिन लिखने के बाद अगले फलां पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे, और अगर आप खातून हैं तो पहले फलां पे अपना नाम लिखेंगी, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगी और अगले फलां पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। उसके बाद अला हुब लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ ये जो फलां बिन फलां है, इस जगह पे आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। मतलूब अगर मर्द है तो फलां बिन फलां, पहले फलां पे उसका नाम लिखा जाएगा, फिर बिन लिखने के बाद अगले फलां पे उसकी वालदा का नाम लिखना है। और अगर मतलूब खातून है तो पहले फलां पे खातून का नाम लिखकर बिन की बजाय बिनते लिखकर अगले फलां पे उसकी वालदा का नाम लिख देना है। तो ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। अब मैं आपको इसकी कुछ डिटेल बताऊंगा। इसको सबसे पहले आपने 2-3 कतरे इत्र के लगा देने हैं। ये जो मैं आपके सामने लगाने वाला हूँ, ये लग गए। इत्र लगाने का मतलब ये होता है कि नक्श के जितने भी मौकलात हैं वो एक्टिवेट हो जाए। ये देखें, मैं आपको फिर एक दफ़ा से अच्छे से दिखा देता हूँ। आप यहाँ से इसको देख लें। अगर प्रिंट आउट लेना चाहें तो भी आप यहाँ से इसका ले सकते हैं, और लिखना तो आपने ये खुद ही है, क्योंकि इसके अंदर फलां बिन फलां लिखा हुआ, जगह खाली नहीं है। आपने इसको खुद ही लिखना है, बिल्कुल आसान सा है, आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आपने इसको बना लेना है। उसके बाद आपने इसको आग लगानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अमल अगर आप नौचंदी जुमेरात को करेंगे तो वो सबसे बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप किसी भी जुमेरात को करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट देगा। करना आपने इसको रात को है, रात के टाइम आपने बनाना है, और रात के टाइम ही जैसे ही बनाएंगे वैसे ही आपने इसको जला देना है। ये मैं बना चुका हूँ और अब आपके सामने ही मैं इसको जलाने वाला हूँ। देख लें आप, ये सारा प्रोसेस आपके सामने ही हो रहा है। जी, तो ये मैं इसको जलाने वाला हूँ। इसको जला देना है आपने। ये जिस जगह पे टेक्स्ट मौजूद है इस जगह को जल जाना चाहिए। अगर बाकी तो सफ़ेद कागज़ बच भी जाएगा तो उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ इसकी लिखाई मौजूद है उस जगह को बहरहाल जल जाना चाहिए। ये देखें, ये तकरीबन सारा ही आपके सामने जल चुका है। इसी तरह से आपने इसको जला देना है। जलाने के बाद इसकी राख को आपने ज़ाया नहीं करना। इसकी राख को आपने अपने पास महफूज करना है, और दूसरे दिन रात को, क्योंकि आप ये अमल करेंगे, और दूसरे दिन आपने इस राख को दरिया में बहाना है। देखिए, ये राख मैंने बचा ली है। इस राख को आपने दरिया में बहाना है, और इसका कोई हल नहीं। इसको आप अगर चाहें तो किसी गमले वगैरह में, किसी बड़े गमले में मट्टी कुरेद कर दफन भी कर सकते हैं, लेकिन जगह नापाक नहीं होनी चाहिए, पाक जगह हो। अगर दरिया में बहाते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा और बहुत तेज़ी से आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये था हमारा आज का अमल जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।